Namaskaram. Today we are going to discuss about the temperature dependence of the rate of a chemical reaction. Most of the chemical reactions are accelerated by rise in temperature. If you are taking an example of the decomposition of N2O5, you can see that at 0 degrees Celsius, it may take about 10 days to decompose. Whereas at 25 degrees Celsius, just an increase of 25 degrees Celsius, that reduced to 5 hours. Whereas if you increase again 25 degrees Celsius to about 50 degrees Celsius, the time reduced to only 12 minutes. So it is very clear that chemical reactions are directly affected by the rise in temperature. So here we are going to discuss about the temperature dependence of the rate of a chemical reaction. And it has been found that for a chemical reaction with a rise in temperature by 10 degree, the rate constant is nearly doubled. ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചറും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ഓരോ 10 ഡിഗ്രിയുടെ വർധനവും ആ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡബിൾ ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. ഫോർ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 10 ഡിഗ്രി, the rate constant is nearly doubled. Okay. We have a question here. If we increase the temperature of the reactants A or B, if you have a reaction A plus B gives C, that means A plus B gives product. If we increase the temperature, what happened to the concentration of these reactants? Actually, nothing will happen to the concentration. We just increased the temperature. That means the temperature that actually affect the rate constant, not the concentration. Okay, nothing happened to the concentration, but the rate constant may change, may vary. For each rise in temperature by 10 degree, the rate constant is nearly doubled. Okay, and this temperature dependence and the rate of a chemical reaction is explained by a scientist known as Arrhenius, and he proposed an equation, a relation with the rate constant and the temperature, and that relation is known as Arrhenius equation. Arrhenius equation. Actually, this was first proposed by von Hoff. But Arrhenius actually described well the dependence of temperature with the rate constant. ഇവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അറീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അറീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും. അറീനിയ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് K is equal to A e raised to minus EA by RT exponential A e raised to minus EA by RT. എന്താണ് K നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്. A ഇതിനെ നമ്മൾ അറീനിയസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും. അറീനിയസ് ഫാക്ടർ, otherwise it is known as frequency factor. Frequency factor ഇതൊരു പ്രീ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ ആണ്. പ്രീ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ, പ്രീ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടറിന്റെ മുൻപിൽ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് and it is very particular, specific to a particular reaction. Actually, K is proportional to e raised to minus EA by RT, and that constant, that is the pre-exponential factor A here. അതിനെ നമ്മൾ അറീനിയസ് ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം. എന്തായാലും അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ റിയാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. R, as usual, it is gas constant. T is the temperature, that is in Kelvin. ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്തൊരു സംഭവം EA ആണ്. EA, that is the actuation energy. It is the actuation energy. എനർജിയുടെ സാധാരണ ജൂൾ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ്, ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ജൂൾ പെർ മോൾ. സോ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ. It is very important. Arrhenius equation that relate the rate constant and the temperature of a reaction. K is equal to A e raised to minus EA by RT. Okay, that is the Arrhenius equation, and here we have a graph that
shows the dependence of temperature on the rate constant of that reaction. As the temperature increases, rate constant increases. Temperature കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് rate constantum കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ E ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആയിട്ട് പറയുന്നു. R ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, നമുക്കറിയാം 8.314 ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ പെർ മോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. T അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലല്ല, അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. A എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അല്ലെ അറീനിയസ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറീനിയസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനിൽ according to Arrhenius equation, this reaction can take place only when a molecule of hydrogen and a molecule of iodine collide to form hydrogen iodide. ഹൈഡ്രജനും അയഡിനും ഓരോ മോളിക്യൂൾസ് കൂട്ടിയിടിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കൊളിഷൻ തിയറി പഠിക്കാനുണ്ട്. മോളിക്യൂൾസ് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നത്, റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജനും ഒരു മോളിക്യൂൾ അയഡിനും കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ്, ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And that intermediate complex is quite unstable. It is impossible to separate that from the reaction. It is quite unstable. So hydrogen and iodine that hold that two molecule combine to form an intermediate. That means the bond between hydrogen weakens, the bond between iodine weakens, but hydrogen and iodine can make a weak bond. That is the intermediate complex. So there are two chances of breaking the bonds. One is breaking the bond between hydrogen atoms, breaking the bond between iodine atoms, as well as breaking the bond between hydrogen and iodine. അപ്പോൾ രണ്ട് ചാൻസ് അതിലുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, അയഡിൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റിലൂടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനും അയഡിനും കൂട്ടിയിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂഷ്വലി ദിസ് കോംപ്ലക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം ഹാവിങ് ഹയർ എനർജി. ഇതൊരു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഹൈഡ്രജനും അയഡിനും ചേർന്നുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായും ഹൈഡ്രജനും അയഡിനും കുറച്ചധികം ഊർജം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ആൻഡ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഫോം ദിസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ്, ഈ കോംപ്ലക്സിനെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ കോംപ്ലക്സിന് ആവശ്യമായ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഫോം ദിസ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. പക്ഷേ ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുടെ ഈ രൂപത്തിൽ അത് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല, അതിന് ഹയർ എനർജിയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് തിരിച്ചു വരാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് അയഡിൻ ഓർ ഗോസ് ടു എ മോർ സ്റ്റേബിൾ ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ്, കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡിലേക്ക് പോകാനും സാധ്യത. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങോട്ടാണ് പോവുക, ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ ഉള്ള സാധ്യതയാണ്. കാരണം അതിനാണ് ലോവർ എനർജി ഉള്ളത്, ലോവർ എനർജി ദാൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് അയഡിൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ എനർജി ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹൈഡ്രജന്റെയും അയഡിന്റെയും എ എന്ന് പറയുന്ന ആ പൊസിഷനിൽ എനർജി കൂടുതലാണ്. സ്റ്റിൽ അതിന് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്താന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിന്റെ എനർജിയും റിയാക്ടന്റിന്റെ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ദ റിയാക്ടൻസ്, എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ്. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കോംപ്ലക്സ് കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ബിക്കോസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഹാവിങ് ഹയർ എനർജി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു കം ബാക്ക് ടു ദ ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് അത് അതിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം ഊർജ്ജം പുറത്തുവിടും. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്തുവിടുന്നത് ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിലേക്ക്, സി എന്നുള്ളത് ബി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈഡിലേക്കാണ്. So some energy is released when the complex decomposes to form products. So the final enthalpy of the reaction depend upon the nature of the reactants and products. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവസാനത്തെ the final enthalpy of the reaction എന്ന് പറയുന്നത്, എത്രയാണ് പുറത്തുവിട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്, that depends upon the nature of reactants and products.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രം. ഒരു എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രം ഷോയിങ് ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. എനർജി പുറത്തു വിടുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ കയ്യിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എനർജി അത് പുറത്തു വിടും. അപ്പൊ എന്താണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിന്റെ എനർജി പറയുന്നത്? ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ഫോം ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ്. ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി, അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ EA എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. EA എന്നുള്ള ടേം ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എനർജി പുറത്തു വിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ചേഞ്ച് വരുന്ന നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് both these graphs you can see this has to cover this peak. ഈ പീക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ പീക്കിലുള്ള എനർജിയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് ദിസ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് A+B/U/C+D എന്നുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സിനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന C+Dക്ക് റിയാക്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന A+Bയേക്കാളും എനർജി കുറവാണ്. സോ യൂഷ്വലി ദിസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. This is considered as an exothermic reaction. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് A+B, അതായത് റിയാക്ടൻസ് ആർ ലോവർ, ദ എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആർ ലോവർ ദാൻ പ്രോഡക്ട്സ്. റിയാക്ടന്റിന്റെ എനർജി പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എനർജിയേക്കാളും കുറവാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഇതിനെ നമ്മൾ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ എനർജി ചേഞ്ച് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എൻതാൽപി, ഫൈനൽ എൻതാൽപി എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടന്റിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, റിയാക്ടന്റിനെയും പ്രൊഡക്റ്റിനെയും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. If the reactant is having higher energy than product, that will be an exothermic process. If products having a higher energy than reactant, that will be an endothermic reaction. So എൻഡോതെർമിക്കിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവേഷൻ കാണാൻ കഴിയും. നടക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് എനർജിയിലുള്ള ആ പീക്കിൽ എത്താതെ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. അതിനെ EA എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജി ബാരിയർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എനർജി ബാരിയർ, ഒരു തടസ്സമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ തടസ്സത്തെ മറികടക്കണം. സോ അതിന് കുറച്ച് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി നീഡഡ് ടു ഓവർകം ദിസ് ബാരിയർ. ഓക്കെ, സോ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് വളരെ ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് ആണ്. ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് is a chemical species with partially broken and partially formed bonds and always having very high in energy. Always having very high in energy because of this partial bond. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും, നമുക്ക് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നോർമലി ഒരു റിയാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എല്ലാത്തിനും ഒരേ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരേ എനർജി ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, പലതിനും പല തരത്തിലുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ ഡയഗ്രാം. ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ഈ മോളിക്യൂൾസിനെ ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വ്യത്യസ്ത എനർജിക്ക് അനുസരിച്ച്. ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ സീ the fraction of molecules distributed against kinetic energy. So നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. Actually this graph was proposed by Boltzmann and Maxwell. Maxwell-Boltzmann distribution curve എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. That was proposed by Ludwig Boltzmann and James Clerk Maxwell. So it is known as Maxwell-Boltzmann or Boltzmann-Maxwell distribution curve. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. വ്യത്യസ്ത മോളിക്യൂൾസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ പ്ലോട്ടിംഗ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇൻ ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ 100 മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 10 എനർജിയുള്ള എത്ര മോളിക്യൂൾസ്, 20 എനർജിയുള്ള എത്ര മോളിക്യൂൾസ്, ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് NE/NT. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്.
100-ൽ 10 മോളിക്യൂൾസിന് ഇത്ര എനർജി ഉണ്ട്, 100-ൽ 20 മോളിക്യൂൾസിന് ഇത്ര എനർജി ഉണ്ട്, 100-ൽ 50 മോളിക്യൂൾസിന് ഇത്ര എനർജി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് NE/NT. NE എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വിത്ത് എ ഗിവൺ കൈനറ്റിക് എനർജി. NT എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിൽ ഇത്രയും ഊർജ്ജമുള്ള ഇത്ര മോളിക്യൂൾസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വളരെ കുറഞ്ഞ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള വളരെ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഉയർന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്കൊരു ഒരു പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള പോയിന്റ് അല്ല, മറിച്ച് പരമാവധി മോളിക്യൂൾസ് തരുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി. പരമാവധി മോളിക്യൂൾസ് തരുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ 100% മാർക്ക് കിട്ടിയ 10 കുട്ടികളുണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ 30% മാർക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 2 കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും, മറിച്ച് ആവറേജ് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളായിരിക്കും കൂടുതലുമായി ആ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ ഒരു 80% മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളാണ് പരമാവധി എങ്കിൽ, കൂടുതൽ എണ്ണമെങ്കിൽ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. And that is known as most probable kinetic energy. It is known as most probable kinetic energy. അതാണ് ഈ പീക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രാഫ് കൂടി വരും. അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻക്രീസസ്. ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് റീച്ചസ് ദ പീക്ക്. Okay, that doesn't represent maximum energy. That represent maximum fraction. അത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? പരമാവധി എണ്ണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പരമാവധി ഊർജ്ജത്തെ അല്ല. ഓക്കെ, അത്രയും എണ്ണം മോളിക്യൂൾസിനായിരിക്കും, അത്രയും കൂടുതൽ എണ്ണം മോളിക്യൂൾസിനായിരിക്കും ആ പ്രത്യേക എനർജി ഉണ്ടാവുക. അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ എനർജിയുള്ള മോളിക്യൂൾസും അതിനേക്കാളും കൂടിയ എനർജിയുള്ള മോളിക്യൂൾസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയും എണ്ണത്തിൽ അവ കാണില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. So what is most probable kinetic energy? It is the kinetic energy of maximum fraction of molecules. Kinetic energy of maximum fraction of molecules. That is a peak. Adana peak parayunnathu. The peak corresponds to the kinetic energy of maximum fraction of molecules, and it is called most probable kinetic energy. Okay, as the temperature is a measure of the average kinetic energy. ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഒരു മെഷറാണ്. അത് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈനറ്റിക് തിയറിയിൽ നമ്മളാണ് പഠിച്ചത് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഈ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടും. നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും, 2 ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 300 കെൽവിൻ ആൻഡ് 310 കെൽവിൻ. രണ്ടിലും പീക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ 2 പീക്കും 2 സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. 300 കെൽവിനിൽ 300 കെൽവിനിലുള്ള പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എനർജി, ദ കറസ്പോണ്ടിങ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി, അതിവിടെയാണ്. എന്നാൽ 310 കെൽവിനിലുള്ള മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് 300 കെൽവിൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ എണ്ണം കുറയും, പക്ഷെ എനർജി particular area of the curve same ആയിരിക്കും. Area of the curve same ആയിരിക്കും. The area under the curve must be constant. Since total probability must be 1 at all times. അതിന് കാരണം ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയ മാറാൻ പറ്റില്ല. മറിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയ വലതുവശത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം, ഹയർ എനർജി ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. കണ്ടില്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. 300-ൽ നിന്ന് 310-ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഈ പീക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വലതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞതായിട്ട് കാണും. പക്ഷെ ഏരിയക്ക് മാറ്റം വരില്ല. ഏരിയക്ക് മാറ്റം വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം പ്രോബബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി EA എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ എനർജി, മിനിമം എനർജി, അതാണ് EA എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും എനർജി ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച കൂടുതൽ എണ്ണത്തിന്റെ ലൈൻ മോളിക്യൂൾസ്, അതിന്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ 310 ഏരിയയേക്കാൾ. ഈ രണ്ടിന്റെയും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മോർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിംഗ് ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി.
അല്ലേ? 300-ലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനേക്കാളും കൂടുതൽ 310-ലുള്ള എണ്ണം കൂടുതലാണ്, പാർട്ടിക്കിളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് മോർ മോളിക്യൂൾസ് അക്വയർ മോർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് കൂടുതൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും. ഓക്കെ, സോ മോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എബോവ് EA അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇത് നമ്മൾ അരീനിയസ് ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ e⁻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫാക്ടർ. ദാറ്റ് ഫാക്ടർ greater than EA. EA-ക്കാളും കൂടുതൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഫ്രാക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിന്റെ ലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം, ദ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് k is equal to a e⁻ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we can write that equation as ln A minus EA/RT എന്ന് എഴുതാം. അതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് -EA/RT പ്ലസ് ln A. നമ്മൾ k is equal to a e⁻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ln k is equal to ln by A എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ടേം യൂസ് ചെയ്യും. ഇതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ മാക്സ്വെൽ-ബോൾട്ട്സ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്രാഫ് ടേക്കിംഗ് ln k, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. The slope is minus നമ്മൾ അരീനിയസ് ഇക്വേഷനിൽ mx+c എന്നല്ലേ നമ്മൾ -EA/RT എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. m എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, അത് മൈനസ് മോളിക്യൂൾസ് മൈനസ് EA/RT, ദാറ്റ് ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ്. അതൊരു നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആണ്. ln A എന്ന് പറയുന്നത് y ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ്. ln A ഈസ് y ഇന്റർസെപ്റ്റ്. y-യിൽ ഈ ഗ്രാഫ് എവിടെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഇന്റർസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ln A എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ln k തന്നെയാണ് ln A, പക്ഷെ അത് y-യിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ln A പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. ഇത് ലോഗരിതമിക് ആയിട്ട് നേച്ചർ ലോഗരിതത്തിൽ എടുത്ത ഒരു ഗ്രാഫാണ്. അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ഷോൺ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ will result an increase in the rate of reaction. ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കൂടുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് നേരത്തെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞാലും സംഭവിക്കും. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയുമ്പോൾ റേറ്റ് കൂടും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴും റേറ്റ് കൂടും. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചറുകളിൽ ഇതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ T1 നിങ്ങൾ ഇതേ ഇക്വേഷൻ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ T1 യു റൈറ്റ് ദി സെയിം ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ എഴുതും? അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ T1 ln k1, നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നോക്കൂ. ln k1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -EA/RT1 പ്ലസ് ln A. ln A ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ, അരീനിയസ് ഫാക്ടർ, ഫ്രീക്വൻസി ഫാക്ടർ. ഇനി ഇത് തന്നെ സെക്കൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുത്താലോ, ln k2, ഇവിടെ k ആണ് മാറുന്നത്. k ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ k ആണ്, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ln k2 എന്നെടുത്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -EA/RT2 പ്ലസ് ln A. അപ്പൊ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം. അതായത് ln k2 മൈനസ് ln k1 എന്ന് എഴുതുക. ln k2 minus ln k1 is equal to EA/R. എങ്ങനെ എഴുതണം? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ln k1 is equal to minus EA/RT1 plus ln A. ln k2 is equal to minus EA/R into 1/T2 plus ln A. അപ്പോൾ രണ്ടിലും മൈനസ് EA/RT1 മൈനസ് EA/RT2 ഉണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ മൈനസ് EA/RT2 പ്ലസ് ln A മൈനസ് EA/RT1
T1 പ്ലസ് ln A അല്ലേ? അപ്പോൾ ln A മൈനസ് ln A വരും, അത് മൈനസ് ചെയ്ത് പോകും. മൈനസ് EA ബൈ ആർ T2 മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് EA ബൈ ആർ T1, അതായത് EA ബൈ ആർ T1 മൈനസ് EA ബൈ ആർ T2. ഓക്കെ, ln K2 മൈനസ് ln K1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ln K2 ബൈ K1 എന്നാണ്. ln K2 ബൈ K1, ln A മൈനസ് ln B എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെയാണ്, ln A ബൈ B എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ln K2 ബൈ K1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, രണ്ടിലും EA ബൈ ആർ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മളത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു, EA ബൈ ആർ ഇൻറ്റു 1 ബൈ T1 മൈനസ് 1 ബൈ T2. ഇതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ലോഗരിതത്തിലേക്ക് മാറ്റി, ലോഗ് K2 ബൈ K1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു EA ബൈ 2.303 R 1 ബൈ T1 മൈനസ് 1 ബൈ T2. ഈ 1 ബൈ T1 മൈനസ് 1 ബൈ T2 ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, T2 മൈനസ് T1 ബൈ T1 T2. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ലോഗ് K2 ബൈ K1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു EA ബൈ 2.303 R T2 മൈനസ് T1 ബൈ T1 T2. ഇത് എന്തിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്? ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഗീവ്സ് the ratio of rate constants that give the ratio of rate constants at two different temperatures. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള K2 by K1 ആണ് നമുക്കിത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. It shows K2 by K1 at two different temperatures. With the help of this equation, you can calculate the activation energy. ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം at two different temperatures if you know the rate constants. നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ K ഈസ് ഈക്വൽ ടു A e raised minus EA by RT. രണ്ടാമത്തത് log K2 by K1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 T2. Okay, next we are going to see the effect of catalyst. What is the effect of catalyst? എന്താണ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യൂഷ്വലി എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വിതൗട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അണ്ടർഗോയിങ് എനി ചേഞ്ച്. പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും വരാതെ, രാസപരമായ മാറ്റമൊന്നും വരാതെ, അളവിലുള്ള മാറ്റമൊന്നും വരാതെ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് കെമിക്കലി വിത്തൗട്ട് എനി ചേഞ്ച്, ഒരു റിയാക്ഷന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന്റെ റേറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റിന്റെ ഡികമ്പോസിഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് MnO2. MnO2 ഈസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഹിയർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് ദ റിയാക്ഷൻ ടു ഫോം KClNO2. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് കൂട്ടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്നാണ് പറയുക. വി ആർ യൂസിങ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഇഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ. അതിനെ ഇൻഹിബിറ്റർ എന്നാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഇത് റേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ്. എന്നാൽ റേറ്റ് കൂട്ടാനാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്താണ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഗ്രാഫ് തന്നെ വരയ്ക്കണം. രണ്ട് ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനുള്ള ഗ്രാഫ്. ഇതിൽ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉള്ളത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റും സോളിഡ് ലൈൻ ഉള്ളത് റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റും ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? റിയാക്റ്റന്റും പ്രോഡക്റ്റും എനർജി വൈസ് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല, വിത്തൗട്ട് കാറ്റലിസ്റ്റും വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റും. പക്ഷേ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. In the presence of catalyst, the activation energy of the activated complex is lower than without catalyst. Without catalyst നേക്കാളും കുറവാണ് with catalyst. So reaction without catalyst having higher activation energy than reaction with catalyst. Reaction with catalyst ലാണ് activation energy കുറവ്. Catalysts provide usually an alternative pathway. It provide an alternate pathway having lower energy. അല്ലേ? അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജമുള്ള മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ ഈ റിയാക്ഷനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. That provides an alternate pathway or mechanism of the reaction by reducing the activation energy. Activation energy കുറച്ചുകൊണ്ട്, ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് എ ബൈപ്പാസിങ്. ഇതൊരു ബൈപ്പാസ് പോലെയാണ്. ഒരു മല കയറി ഇറങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ ആ മലയുടെ കുറച്ചും കൂടി താഴെയുള്ള ഒരു അടിവാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ വേറൊരു വഴി വെട്ടുന്ന പോലെ. തുടക്കവും അവസാനവും മാറ്റമില്ല, വഴിയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം, അത് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറഞ്ഞ വഴി. ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി.
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി ബാരിയർ കുറവാണ്. ആ റിയാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ, കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയും. ഓക്കെ, so it is clear from the Arrhenius equation that lower the value of activation energy, faster will be the rate of reaction. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇല്ലേ? നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? log k2 by k1 is equal to EA by 2.303 R into T2 minus T1 by T1 T2. Lower the value of activation energy, faster will be the rate of reaction. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 2-3 പോയിന്റുകൾ ഇവിടെ പറയാം. The points to be remembered in the case of the effect of catalyst. Lower the value of activation energy, faster will be the rate of reaction. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്രീ ആവും, കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫ്രീ ആവും. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ന്യൂ റിയാക്ഷൻ. സോ എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാൻ കാറ്റലൈസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ്. ചെറിയ അളവിലെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് കൂടിയ അളവിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയും. കാരണം ആഫ്റ്റർ ദ റിയാക്ഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഫ്രീ. റിയാക്ഷൻ കഴിയുന്നതോടുകൂടി കാറ്റലിസ്റ്റ് ഫ്രീ ആവും, ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ന്യൂ റിയാക്ഷൻ. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും, കാരണം സ്പീഡായിട്ട് നടക്കും, ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും, റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് പെട്ടെന്നുണ്ട്, റേറ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം പെട്ടെന്ന് എത്തും. സോ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അൾട്ടർ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരിക്കലും, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പെട്ടെന്ന് എത്തും, പക്ഷേ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അതിന് സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാതെ വയ്യ, ഇതൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു അതിനെ മാറ്റാൻ കാറ്റലിസ്റ്റിന് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആകെ അൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ആ ബൈപ്പാസിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫോർവേഡ് റേറ്റ് മാത്രമല്ല അൾട്ടർ ചെയ്യുന്നത്, സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻസിനെ അല്ല കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. The forward as well as that does not alter delta G. Delta G catalyzes the forward as well as backward reaction. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ തെർമോഡൈനാമിക്കലി delta G തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെയും does not change the equilibrium constant. അങ്ങോട്ട് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റില്ല. പക്ഷേ ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ പെട്ടെന്നെത്തും. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റില്ല എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുമുള്ള റിയാക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് കൂടി ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് പെട്ടെന്നെത്തും. ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് റിമെയിൻസ് സെയിം ബട്ട് റീച്ച്ഡ് ഏർലിയർ. ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിന്റിലൊന്നും മാറ്റില്ല, ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലൊന്നും മാറ്റില്ല, മറിച്ച് അത് നേരത്തെ എത്തും. കാരണം ഇത് ലോവർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉള്ള ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ കൊളിഷൻ വേണം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഹൈഡ്രജനും അയഡിനും കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊളിഷൻ നിർബന്ധമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് തിയറി ഈസ് നോൺ ആസ് കൊളിഷൻ തിയറി. ഈ തിയറിയെ നമ്മൾ കൊളിഷൻ തിയറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മാക്സ് ട്രൂഡ്സ് ആൻഡ് വില്യം ലൂയിസ്. മാക്സ് ട്രൂഡ്സ് ആൻഡ് വില്യം ലൂയിസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ദിസ് കൊളിഷൻ തിയറി. ഓക്കെ, എന്താണ് കൊളിഷൻ തിയറി പറയുന്നത്? കൊളിഷൻ തിയറി നമ്മൾ നേരത്തെ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. According to the kinetic theory of gases, reactant molecules are assumed to be hot spheres and reaction is postulated to occur when molecules collide with each other. Kinetic theory നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവയെ നമ്മൾ ഹാർഡ് സ്ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. They are not in a state of rest, they are in continuous motion and they collide with each other. ഈ കൊളിഷൻ ആണ് റിയാക്ഷന് കാരണമായി മാറുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കൊളീഷൻസിന്റെ എണ്ണം, ദ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ വോള്യം, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു പ്രത്യേക വോള്യത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കൊളീഷനുകളുടെ കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണം
അതിനെ നമ്മൾ കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി. വാട്ട് ഈസ് കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ്, എണ്ണം, കൊളീഷൻ കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണം. അതിന് എത്ര സമയത്ത്, ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ, ഒരു യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിൽ നടക്കുന്ന കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി Z എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Z എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി പറഞ്ഞ പോലെ വേറൊരു ഫാക്ടറാണ്. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി മാത്രം പോരാ, ഫ്രീക്വൻസിയും നമ്മൾ അറിയണം, എത്ര കൊളീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ അറിയണം. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ ഫാക്ടർ വിച്ച് അഫക്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റേറ്റിനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റീഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അറീനിയസ് തിയറിയിൽ റേറ്റിനെ നമ്മൾ എഴുതിയതിനെ ഒന്നുകൂടി റീഡിഫൈൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടറും കൂടി അതിൽ ചേർത്തു, Z എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി. ZAB എന്നത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു KZ ഇൻറ്റു E raised to minus EA by RT. ZAB എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്? എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള കൊളീഷനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ബിറ്റ്വീൻ A ആൻഡ് B. EA by RT. EA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി, R ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, T ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ഇതിൽ പുതിയൊരു ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് ഈ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ കൊളീഷൻസും റിയാക്ഷൻ തരണമെന്നില്ല. നോട്ട് ഓൾ കൊളീഷൻസ് ലീഡ്സ് ടു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ. എല്ലാ കൊളീഷൻസും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കൊളീഷൻസ് ആണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് തരിക? ചില പ്രത്യേക എനർജിയുള്ള, സഫിഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുള്ള കൊളീഷൻസ് ആണ് റിയാക്ഷൻ തരിക. ഇത്തരം കൊളീഷൻസിനെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക. കൊളീഷൻസ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി. കൊളീഷൻസ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി, ദാറ്റ് ഈസ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഷോൾഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ, അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ എനർജിയുടെ കേസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു പ്രത്യേക ഊർജമുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ മാത്രമാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടിമുട്ടലുകളുടെ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിയാലും പോരാ, ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന മോളിക്യൂൾസിന് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ വേണം, പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷനും സഫിഷ്യൻറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുമുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിലേക്ക് നയിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോമോമീഥെയിൻ. ഓക്കെ, ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിൽ മെത്തനോളായി മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ, മെത്തനോളായിട്ട് മാറുന്ന. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു റൈറ്റ്. CH3Br plus OH minus gives CH3OH plus Br minus is very simple to write. But ഓറിയന്റേഷൻ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല. എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. നമ്മൾ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ CH3Br plus OH minus, Br-ഉം OH-ഉം ഒരേ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യത. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഹാവിംഗ് നെഗറ്റീവ്, ദേ റിപ്പൽ both. Moreover, Br is a bulky group, OH is also a bulky group. It is not easy to come together. That is not proper. Its orientation is improper. എന്നാൽ അതിന് പകരം Br എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വരികയും OH-ന് ഹൈഡ്രജന്റെ ഇടയിലൂടെ സ്പേസ് കണ്ടെത്തി. ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് സ്മോൾ, hydrogen atoms are smaller than bromine, so sufficient space will be the less steric hindrance, so bromine can attack easier. That is the proper orientation. അങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രോമിന് വന്ന് ഈ കാർബണിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യത വരുന്ന ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ. അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് എന്താവൂ, മെത്തനോൾ ആയിട്ട് മാറും. So the proper orientation of reactant molecules lead to the bond formation. Proper ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ഇതിലില്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇംപ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ, ക്രമീകരണമാണ് അതിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ, 3 dimensional അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ വെറുതെ ഈ കൊളീഷൻ നടക്കുകയും ബൗൺസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും, പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യില്ല. So the proper orientation of reactant molecules leads to bond formation, whereas improper orientation makes them simply bounce back and no products are formed. ഇതാണ് കൊളീഷൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ Z
ഇ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി വരണം. അത് ഇതിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷനാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓർ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ പി. അവിടെ പി ഒരു ഫാക്ടർ കൂടി വന്നു. അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ, സ്റ്റെറിക് എന്നുള്ള സ്പേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ, or probability factor. Now the new equation is right is equal to P into Z e raised to minus EA by RT. P into Z e raised to minus EA by RT. In collision theory, activation energy, proper orientation and effective collisions. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. P എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷൻ വരുന്നതാണ്. Z എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൊളിഷൻ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നതാണ്. EA എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി പറയും. So in collision theory, activation energy and proper orientation of the molecules together determine the criteria for an effective collision and the rate of a chemical reaction. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? അതിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷൻ വേണം, ആക്ടിവേഷൻ എനർജി വേണം, പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്? അതിൻ്റെ സ്റ്റെറിക് ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫാക്ടർ കൊളിഷൻ തിയറി. In collision theory, activation energy and proper orientation of the molecules together determine the criteria of effective collisions and hence the rate of a chemical reaction. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൊളിഷൻ തിയറിയിലുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും ഈ പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.